Good morning, all of you. This is C.H. Satish, lecturer in Computer Science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amlapuram, affiliated to Adikavinana University, Rajamahendravaram. Now, we discuss about second BSc, MPCS and MSCS, subject Computer Science, name Data Structures using Java, fourth semester, Data Structures using Java. In this, our next topic is what is data structures, what are the types of data structures. That means explain the linear data structures and non-linear data structures. Okay, first, data structure. Data structures, data means it is a value. It can be one type of data. In the every value has numeric or non-numeric or character. These are the every data has a one data type. Okay, and the last class we discussed about data types and types of data types. Data type means it is the type of data and it can be used to some any programming language. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా టైప్ ఆఫ్ డేటాని డేటా టైప్ అంటాము. నెక్స్ట్, ఈ డేటా టైప్లో data type classified as two types of data types: primitive data types and non-primitive data types. Primitive data types has three types: Boolean, character and numerical data types. Boolean means either true or false, and character means single character data type. These are mentioned as char. And numerical data types are two types: integer data types and floating point data types. Integer data types are four types, that has byte, short, long, int. Okay, byte data types has it is the 8-bit 2's complement integer, and short 16-bit 2's complement integer, and int means int 32-bit 2's complement integer, and long means 64-bit 2's complement integer. Next, data floating point integer, floating point data type. Floating point data types are two types: double and float. Float has 32-bit precision, 32-bit precision integer, one precision integer, floating point, and double has 64-bit floating point. These are the primitive data types. Non-primitive data types are it includes the four types. Non-primitive data types has every data type has memory address. So non-primitive data types are also called as reference data type. Reference data type, these are string, class, object, arrays. String as a collection of characters. String as it is defined as the array of characters. Okay. Next, class has it is the blueprint of objects. That means which objects are created, then it can be how to created the objects in the class. Next, class has a set of properties and methods. Set of properties and methods, and all the objects are common type. Next, data types. Next, object has it is the instance of the class. It has state, behavior and identity. State means property, and behavior means action, that means method, and identity means unique name and the object name. Okay, these are the object. Next, arrays is a collection of values. It has same data type value in common name. These are the array. Next, these are the non-primitive data types. Data types has two types:
primitive data types, non-primitive data types. Primitive data types are boolean, char, int, long, short, and byte. Next these next non-primitive data types are string, object, class, arrays. Next, data structure. We will discuss about data structure. Data structure can be defined as a group of data elements which provides an efficient way of storing and organizing data in the computer so that it can be used efficiently. Data structure can be defined as a group of data elements which provides an efficient way of storing and organizing data in the computer so that it can be used efficiently. Okay, data structures means it is a నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఎలిమెంట్స్ని అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా ఎలిమెంట్స్ని ఒక ఎఫిషియెంట్ వేలో స్టోర్ చేసి దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడాన్ని మనం డేటా స్ట్రక్చర్ అంటాము. సో దట్ ఇట్ కెన్ బి ఎఫిషియెంట్గా మనం ఎంటర్ చేస్తాము. ఓకే, నీడ్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ యొక్క అవసరం ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ ద ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్, నెక్స్ట్ ఈజీ టు సెర్చింగ్ డేటా, మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ టైం. ఓకే, అంటే ఎందుకు అవసరం అంటే ఇంక్రీజ్ ద ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, నెక్స్ట్ ఈజీ టు సెర్చింగ్ డేటాని ఈజీగా సెర్చ్ చేయడానికి, నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒకేసారి మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ని ఎంటర్ చేసుకోవడానికి మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్ని యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జావా డేటా స్ట్రక్చర్స్. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఎఫిషియన్సీ. Data structures are used to increase the efficiency and performance of an application by organizing the data. Okay, advantages, main advantages ఏంటంటే efficiency, reusability, abstraction main. ఇందులో ఫస్ట్ efficiency means data structures are used it to increase the efficiency and performance of application by organizing the data. ఓకే, ఒక అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఎఫిషియెంట్గా అంటే మనకి ఫాస్ట్గాను అండ్ ఒక ఆర్గనైజ్డ్గాను ఉండడానికి ఉంటుంది. ఎఫిషియన్సీ మీన్స్. నెక్స్ట్ రీయూజబిలిటీ. డేటా స్ట్రక్చర్స్ ప్రొవైడ్ రీయూజబిలిటీ ఆఫ్ డేటా దట్ ఈజ్ often after implementing a particular data structure once we can use it many times at any other place. Data structures provide reusability of data. రీయూజబిలిటీ అంటే మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేవి మనం డేటాని రీయూజబుల్ చేసుకోవచ్చు, అంటే మళ్ళీ తిరిగి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏ పర్టికులర్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అది మెనీ టైమ్స్ దాన్ని ఎనీ అదర్ ప్లేస్ ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎనీ అదర్ ప్లేస్. దీస్ ఆర్ ద రీయూజబిలిటీ. నెక్స్ట్ abstraction means in Java the abstract data type is used to specify a data structure. The abstract data type provides a level of abstraction. Okay, జావా అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ని యూజ్ చేస్తాము. స్పెసిఫైడ్ డేటా స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేయాలంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ని యూజ్ చేస్తాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్టాక్స్, క్యూస్, లింక్ లిస్ట్. ప్రొవైడ్స్ లెవెల్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ జావా. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ జావా. డేటా స్ట్రక్చర్స్ని classified as two types. That is linear data structures, non-linear data structures. Linear data structures are again two types: static data types, static data structure, dynamic data structure. Static data structure are arrays. Dynamic data structures are linked list, stacks, queues. Next, non-linear data structures. Non-linear data structures means these are two types: trees and graphs. Data structures are classified into two types in Java: linear data structure, non-linear data structure. Linear data structure. In a linear data structure, all the elements are arranged in the linear or sequential order. The linear data structure is a single level data structure. Okay, linear data structure అనేది it is arranged in the
సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్, ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఎలిమెంట్స్ని అరేంజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ద లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ లెవెల్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఒక సింగిల్ లెవెల్ డేటా స్ట్రక్చర్కి మనం లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేస్తాము. లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఎరేస్, లింక్డ్ లిస్ట్, స్టాక్స్, క్యూస్. ఎరేస్. An array is a collection of elements of the same data type that are referenced by a common name. Arrays consists of contiguous memory location. Okay, array అనేది ఇట్ ఈస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని కలిగి ఉండి సేమ్ డేటా టైప్ తోటి దట్ ఆర్ రెఫరెన్స్డ్ బై ఏ కామన్ నేమ్, ఒకే నేమ్ని కలిగి ఉంటుంది. సో ఎరేస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కంటిగ్యూస్ మీన్స్ సీక్వెన్షియల్గా మెమరీ లొకేషన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనం ఇండెక్స్, దీంట్లో ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇండెక్స్ అని రెండు ఉంటాయి. ఎరేస్ 126, 122, 30, 130, 144, 145 అని చూడండి, అది వాల్యూస్. నెక్స్ట్ 0, 1, 2, 3, 4 ఇండెక్స్, ఇది arrays. Next, linked list. A linked list is a collection of data elements called nodes which point to the next following nodes by means of pointers. Okay, అంటే లింక్డ్ లిస్ట్ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇది కూడా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని కలిగి ఉంటుంది. బట్ దీన్ని కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని, ఈ ఎలిమెంట్స్ని మనం నోడ్స్ అంటాం, NODES నోడ్స్ అంటాం. ఇందులో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కూడా, ఎవ్రీ నోడ్ కూడా ఎనదర్ ఎలిమెంట్ యొక్క అడ్రస్ని కలిగి ఉంటుంది. విచ్ పాయింట్ టు నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ నోట్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ పాయింటర్. ఓకే, ఇన్ లింక్డ్ లిస్ట్ విచ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ స్టోర్డ్ ఎట్ కంటిగ్యూస్ మెమరీ లొకేషన్. ఇది కంటిగ్యూస్ మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ అయ్యి ఉండవు లింక్డ్ లిస్ట్లో. ఏ లింక్డ్ లిస్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నోడ్స్ వేర్ ఈచ్ నోడ్ కంటైన్ ఏ డేటా ఫీల్డ్ అండ్ ఏ రెఫరెన్స్ టు ద నెక్స్ట్ నోడ్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఇన్ లింక్డ్ లిస్ట్లో which the elements are not stored at contiguous memory location. Contiguous memory location lo store ayi undavu. A linked list consists of nodes where each node contain a data field and a reference to the next node in the list. Okay, first for example చూడండి, ఫస్ట్ నోడ్ ఏ అనేది ఫస్ట్ నోడు, దాని యొక్క నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఏలో ఉంటుంది. ఓకే, హెడ్ని ఏని హెడ్ అంటాము. నెక్స్ట్ లాస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ నల్ అయి ఉంటుంది. ఇది లింక్డ్ లిస్ట్. లింక్డ్ లిస్ట్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఎలిమెంట్స్ కాల్డ్ నోడ్స్ విచ్ పాయింట్ టు ద నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ నోడ్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ పాయింటర్స్. ఇన్ లింక్డ్ లిస్ట్ విచ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ స్టోర్డ్ ఎట్ కంటిగ్యూస్ మెమరీ లొకేషన్. A linked list consists of nodes where each node contain a data field and a reference to the next node in the list. Next, stack. A stack is a linear data structure which follows last in first out. Data structure that can be physically implemented as an array or as a linked list. Insertions and deletions are performed one end. Insertions are known as push, deletions are known as pop. All the elements operations in a stack are done at one end called top of the stack. Okay, stack అనేది ఏంటి? A stack is a linear data structure which follows last in first out. Data structures that can be physically implemented as an array or as a linked list. Insertion and deletions are performed one end. Insertions are known as push and deletions are known as pop. All the elements operations in a stack are done at one end called top of the stack. Okay, stack అనేది ఒక లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనం ఒక ఇన్సర్షను డిలీషను టూ ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి. ఇన్సర్షన్ అనేది ఏదైతే ఫస్ట్ లాస్ట్ ఇన్ అయిందో అది ఫస్ట్ అవుట్ అవుతుంది, అంటే ఫస్ట్ డిలీట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఓన్లీ వన్ ఎండే ఉంటుంది దీంట్లో. డేటా స్ట్రక్చర్స్ దట్ కెన్ బి ఫిజికల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ ఎన్ ఎరే. ఈ లింక్ లిస్ట్ అనేది స్టాక్ కానీ క్యూ కానీ ఏదైనా కానీ ఫిజికల్గా ఏంటంటే ఎరేస్లోనూ లేదా లింక్ లిస్ట్లోనూ ఫిజికల్గా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకే, డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ అయినా కానీ లింక్డ్ లిస్ట్లోనూ లేదా ఎరేలోనూ ఫిజికల్గా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఇన్సర్షన్స్ అండ్ డిలీషన్స్ ఆర్ పెర్ఫార్మ్డ్ వన్ ఎండ్. దీంట్లో ఏంటంటే ఒకే ఎండ్ నుంచి ఇన్సర్ట్ చేస్తాము, ఒకే ఎండ్ నుంచి డిలీట్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంట. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే లాస్ట్ని మనం ఇన్సెట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత లాస్ట్ని ఇన్సెట్ చేసిన వాల్యూని మనం డిలీట్ చేయగలం. ఓకే, ఇన్సెర్షన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పుష్. ఇన్సెర్షన్ పుష్ అంటాము. డిలీషన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పాప్. డిలీషన్స్ని పాప్ అంటాం. ఓకే, ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ఏ స్టాక్ ఆర్ డన్ ఎట్ వన్ ఎండ్ కాల్డ్ టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్. ఓకే, అన్ని ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఆపరేషన్స్ ఇన్ ఏ స్టాక్ ఆర్ డన్ ఎట్ ఓన్లీ వన్ ఎండ్, దట్ ఈస్ టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్. అది టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అంటాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద స్టాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, దీనికి వన్ ఎండే ఉంటుంది. వన్ ఎండ్ నుంచే మనం ఇన్సర్షన్ అండ్ డిలీషన్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్యూ. ఏ క్యూ ఈజ్ ఏ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ which follows first in first out data structure that can be physically implemented as an array or as a linked list. In this, all the elements or insertions are done at one end and all the elements or deletions are done at another end. Okay, Q అనేది it is a linear data structure. ఇది ఒక linear data structure. ఇది first in first out. That means data structure అనేది ఫిజికల్గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయంటే ఎరేస్లోను లింక్డ్ లిస్ట్లోనే ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి. ఇన్ దిస్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్సెర్షన్స్ ఆర్ వన్ ఎండ్. అంటే ఒక ఎండ్ నుంచి ఇన్సెర్ట్ చేస్తూ ఉంటే వేరే ఎండ్ నుంచి డిలీట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే మనం ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటాం. అంటే ఏంటంటే మనం ఒక ఎండ్ నుంచి ఇన్సెర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే మనకు లాస్ట్కి ఎవరైతే ఇన్సెర్ట్ చేశారో వాళ్ళు ఎండ్ అవుతారు, డిలీట్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్సెర్షన్స్ ఎండ్ ఎట్ నోన్ యాజ్ రేర్ అండ్ డిలీషన్స్ ఎండ్ ఎట్ ఫ్రంట్. దాంట్లో పుష్ పాప్ అంటాం, దీంట్లో ఫ్రంట్ రేర్ అంటాం. ఓకే, ఇది క్యూస్. క్యూ ఈజ్ ఏ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ విచ్ ఫాలోస్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఫస్ట్ ఎవరైతే ఇన్ అయ్యారో వాళ్ళే ఎండ్ అవుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ data structures that can be physically implemented as an array or as a linked list. Linked list లోను arrays లోను ఉంటాయి. నెక్స్ట్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. The non-linear data structure does not arrange the data in a sequential manner. Non-linear data structure అనేది does not arrange the data ఇన్ సీక్వెన్షియల్ మేనర్లో అరేంజ్ చేయబడి ఉండదు నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది. దీంట్లో ఏంటంటే నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ మల్టీ లెవెల్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. అంటే ఒక్కొక్క లెవెల్లోనూ సమ్ డేటాని ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. ఓకే, నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ గ్రాఫ్స్ అండ్ ట్రీస్. గ్రాఫ్స్ని మనం నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లోకి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, గ్రాఫ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి? ఏ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఏ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇన్ జావా అండ్ ఇట్స్ ఫాలోస్ టూ కాంపోనెంట్స్, దట్ ఈజ్ నోడ్స్ అండ్ ఎడ్జెస్. ఓకే, నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ గ్రాఫ్ అనేది నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ కూడా టూ ఉంటాయి, నోడ్స్ అండ్ ఎడ్జెస్. ఏ సెట్ ఆఫ్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియస్ vertical which we call as nodes. Next, an edge with a finite set of order pairs, that is form of nv. Okay, next v represents the number of vertices and n represents the number of edges. Okay, నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది నాన్ లీనియర్ గ్రాఫ్ అనేది చూడండి. ఓకే, 1 2 అంటే ఒక వాల్యూకి ఎన్ని వాల్యూస్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయో ఆ ఫైనైట్ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా వెర్టిసెస్ అంటాం. ఓకే, ఇది మనకి ఏంటంటే ఫర్దర్గా ప్రతిదీ కూడా ఇప్పుడు చెప్పేది డేటా స్ట్రక్చర్స్లో నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కానీ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కానీ మనకి ఫర్దర్గా ఎవ్రీ డేటా స్ట్రక్చర్ కూడా స్టాక్ కానీ క్యూని కానీ లీనియర్ లింక్డ్ లిస్టు ఎరేస్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా చాప్టర్స్ అన్నీ ఏంటి ఫర్దర్ క్లాసెస్లో అన్నీ కూడా ఒక చాప్టర్ కింద వస్తాయి మనకి. ఓకే, వి రిప్రజెంట్ వెర్టిసెస్, నెక్స్ట్ ఎన్ రిప్రజెంట్స్ ఎడ్జెస్. నెక్స్ట్ ట్రీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ హైరార్కికల్ రిప్రజెంటేషన్ బిట్వీన్ డేటా ఎలిమెంట్స్. హైరార్కికల్ రిప్రజెంటేషన్లో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఇదేం రిప్రజెంటేషన్ మనకి టూ కాంపోనెంట్స్. ఇదేంటి నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇన్ జావా ఇట్ ఫాలోస్ ద టూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, నోడ్స్ అండ్ ఎడ్జెస్.
ఏ సెట్ ఆఫ్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వెర్టిసెస్ని మనం నోడ్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ ఎన్ ఎడ్జ్ విత్ ఏ ఫైనైట్ సెట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ పేర్స్. ఎడ్జ్ అనేది ఎలా ఆర్డర్ పేర్ అని ఉంటుంది, ఎన్ కామా వి తోటి ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఎన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్, వి మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వెర్టిసెస్. ఇది టెక్స్ట్లో. నెక్స్ట్ ట్రీస్లో ట్రీ రిప్రజెంట్ హైరార్కల్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాము. ట్రీ రిప్రజెంట్స్ నోడ్స్, ద నోడ్స్ కనెక్టెడ్ బై ఎడ్జెస్. నోడ్స్ అనేవి ఎడ్జెస్ తోటి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇలా ఉంటుంది. అది చూడండి, డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది ఏంటి మేము అసలు మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ అసలు డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది ఏంటో చూడాలి. ఫస్ట్, data structure can be defined as a group of data elements which provides an efficient way of storing and organizing data in the computer so that it can be used efficiently. అంటే డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది ఏం డిఫైన్ చేస్తుందంటే గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా ఎలిమెంట్స్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ ఎఫిషియెంట్ వేలో స్టోర్ చేయడానికి అండ్ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము ఇన్ ద కంప్యూటర్. ఓకే, అంటే ఒక కంప్యూటర్లో డేటాని ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ఎంటర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది డేటా స్ట్రక్చర్. ఈ సో దట్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే డేటా కెన్ బి యూజ్డ్ ఎఫిషియెంట్లీ, ఒక ఎఫిషియెంట్ వేలో మనకి యూజ్ చేయబడుతుంది. నెక్స్ట్, నీడ్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. డేటా స్ట్రక్చర్స్ యొక్క నీడ్ ఏంటి? ఓకే, ఇంక్రీజ్ ద ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్. మనం డేటాని ఎంటర్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ప్రాసెస్, మనం ఏదైతే ఆపరేట్ చేస్తున్నామో ఆ ఆపరేషన్ యొక్క ప్రాసెస్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఈజీ టు సెర్చింగ్ డేటా. ఏదైనా డేటాను సెర్చ్ చేయాలంటే, అంటే మనం చూడాలనుకుంటే అది ఈజీగా సెర్చ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఒకేసారి మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ని ఎంటర్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ని పంపించవచ్చు. ఓకే, డేటా స్ట్రక్చర్స్ ద్వారా. నెక్స్ట్, Advantages means Java data structure advantages. Efficiency. Data structures are used to increase the efficiency and performance of an application by organizing the data. Okay, data structures అనేది డేటా స్ట్రక్చర్ వల్ల డేటాని యొక్క ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని అండ్ ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, రీయూజబిలిటీ. మళ్ళీ తిరిగి మనం డేటాని ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది. డేటా స్ట్రక్చర్స్ ప్రొవైడ్ రీయూజబిలిటీ ఆఫ్ డేటా, దట్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏ పర్టికులర్ డేటా స్ట్రక్చర్ వన్స్. ఒకసారి ఒక పర్టికులర్ డేటా స్ట్రక్చర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ మెనీ టైమ్స్ ఎట్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్. మనం ఎక్కడైనా సరే, ఏ టైంలో అయినా సరే మళ్ళీ అదర్ ప్లేస్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Next, abstraction. Main use abstraction. In Java, the abstract data type is used to specify a data structure. The abstract data type provides a level of abstraction. ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్లో అంటే మనం ఏది హైడ్ చేయాలి, ఏది మనం ఆపరేట్ చేయాలనేది మనకి విజిబుల్ అవ్వాలనేది అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్, డేటా స్ట్రక్చర్ క్లాసిఫికేషన్ ఇన్ జావా లో డేటా స్ట్రక్చర్ క్లాసిఫికేషన్. లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్, నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ మీన్స్ స్టాటిక్, డైనమిక్. దీంట్లో లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో 4 డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి: ఎరే, లింక్డ్ లిస్ట్, స్టాక్, క్యూబ్. నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో ట్రీ, గ్రాఫ్. Next, data structures are classified into 2 types: linear data structure, non-linear data structure. Linear data structures lo arrays. Linear data structure means it can be all the elements are arranged in a linear or sequential manner, and that means sequential order. Next, దీంట్లో ఎరేస్, లింక్డ్ లిస్ట్, స్టాక్స్, క్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎరేస్. an array is a collection of elements of the same type that are referenced by a common name. Arrays consists of contiguous memory location. ఓకే, ఎరేస్ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, దట్ మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద సేమ్ డేటా టైప్. ఒకే డేటా టైప్ తోటి, ఒకే వేరియబుల్ నేమ్ తోటి కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకునే డేటా టైప్ని ఎరే అంటాము. ఎరేస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కంటిగ్యూస్ మెమరీ లొకేషన్, వరుస మెమరీ లొకేషన్ కలిగి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, లింక్డ్ లిస్ట్. ఏ లింక్డ్ లిస్ట్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఎలిమెంట్స్ కాల్డ్ నోడ్స్ విచ్ పాయింట్ టు నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ నోడ్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ పాయింటర్స్. ఓకే, పాయింటర్స్ మన సిలో పాయింటర్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయో సేమ్ లింక్డ్ లిస్ట్ యూజ్ అవుతాయి. ఏంటంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి కూడా ఎవ్రీ ఎలిమెంటు
నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క అడ్రస్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఎలిమెంట్స్ని నోడ్స్ అంటాం అనమాట. NODES నోడ్స్. ఓకే, ఇన్ లింక్డ్ లిస్ట్ విచ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ స్టోర్డ్ అట్ కంటిగ్యూస్ మెమరీ లొకేషన్. ఇది ఒక వరుస క్రమంలో ఉన్న మెమరీ లొకేషన్స్లో స్టోర్ అయ్యి ఉండవు. ఏ లింక్డ్ లిస్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నోడ్స్ విచ్ ఈచ్ నోడ్ కంటైన్ ఏ డేటా ఫీల్డ్ అండ్ రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ టు ద నెక్స్ట్ నోడ్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఓకే, ఎవ్రీ లింక్డ్ లిస్ట్ కూడా నోడ్స్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ నోడ్లో ఈచ్ నోడ్ హ్యాస్ డేటా ఫీల్డ్ అండ్ రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్. డేటా ఫీల్డ్ ఏమో డేటాను కలిగి ఉంటుంది, రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ని కలిగి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్టాక్. A stack is a linear data structure which follows last in first out. Data structure that can be physically implemented as an array or as a linked list. Insertions and deletions are performed at one end. Insertions are known as push and deletions are known as pop. Okay, stack అనేది ఏంటి? స్టాక్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఇది లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక వరుస క్రమంలో మనం సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయబడిన డేటా స్ట్రక్చర్. ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ ఎలా డేటాని ఇన్సెట్ చేస్తామంటే లాస్ట్ ఇన్ ఇట్ కెన్ ఫాలోస్ ద లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. అంటే మనకు లాస్ట్ ఇన్ అయింది అంటే లాస్ట్ మనం ఎంటర్ చేసింది డిలీట్ చేయగలం. ఓకే, ఫస్ట్ అవుట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఎవ్రీ డేటా స్ట్రక్చర్ కూడా అంటే ఇప్పుడు స్టాక్ కానివ్వండి, క్యూ కానివ్వండి, ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ అయినా కానీ ఫిజికల్గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందంటే ఈ ఫిజికల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ ఎన్ ఎరేలో కానీ ఆర్ యాజ్ ఏ లింక్డ్ లిస్ట్లో కానీ అరేంజ్ చేయబడతాయి. నెక్స్ట్ ఇన్సెర్షన్ అండ్ డిలీషన్స్ ఆర్ పెర్ఫార్మ్డ్ వన్ ఎండ్. దీంట్లో ఇన్సెర్షన్ అండ్ డిలీషన్ రెండు కూడా ఒక ఎండ్లోనే మనకి పెర్ఫామ్ అవుతాయి. ఇన్సెర్షన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పుష్ అండ్ డిలీషన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పాప్. ఇన్సెర్షన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పుష్ అండ్ డిలీషన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పాప్. మనం ఇన్సెర్షన్ చేసే ఆపరేషన్ని పుష్ అంటాము, నెక్స్ట్ డిలీషన్స్ని పాప్ ఆపరేషన్స్ అంటాం. స్టాక్లో ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ఏ స్టాక్ ఆర్ డన్ ఎట్ వన్ ఎండ్ కాల్ టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్. ఓకే, అన్ని మొత్తం ఒకే ఎండ్ నుంచి మనం ఇన్సర్షన్ కానీ డిలీషన్ కానీ జరుగుతుంది. ఆ టాప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ని టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యూ. ఏ క్యూ ఈజ్ ఏ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ విచ్ ఫాలోస్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. క్యూ అనేది లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ని ఫాలో అవుతుంది. డేటా స్ట్రక్చర్ దట్ కెన్ బి ఫిజికల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఎవ్రీ డేటా స్ట్రక్చర్ దట్ కెన్ బి ఫిజికల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ ఎన్ ఎరే ఆర్ లింక్డ్ లిస్ట్. ఇది కూడా ఎరే లేదా లింక్డ్ లిస్ట్లో అరేంజ్ చేయబడి ఉంటుంది ఫిజికల్గా. ఇన్ దిస్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్సర్షన్స్ ఆర్ డన్ ఎట్ వన్ ఎండ్ అండ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డిలీషన్స్ ఆర్ డన్ ఎట్ అనదర్ ఎండ్. స్టాక్ అయితే ఒకే ఎండ్ నుంచి ఇన్సర్ట్ చేస్తాము, ఒకే ఎండ్ నుంచి డిలీట్ చేస్తాం. దీంట్లో ఏంటంటే ఒక ఎండ్ నుంచి ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే అనదర్ ఎండ్ నుంచి డిలీట్ చేసుకుంటూ వస్తాము. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఇన్సర్షన్స్ ఎండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రేర్ అంటాము. నెక్స్ట్ డిలీషన్ ఎండ్ని ఫ్రంట్ అంటాం. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు సపోజు ఏ బి సి డి అని ఎంటర్ చేసాము. ఫస్ట్ డి ఎంటర్ చేసాం, తర్వాత సి ఎంటర్ చేసాం, తర్వాత బి ఎంటర్ చేసాం, తర్వాత ఏ ఎంటర్ చేసాం. ఫస్ట్ డిలీట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఏదైతే ఇన్సెట్ చేసామో అది డిలీట్ అవుతుంది, అంటే ఏ అనేది డిలీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏని ఇన్సెట్ చేసాం, బి ఇన్సెట్ చేసాం, సి ఇన్సెట్ చేసాం, డి ఇన్సెట్ చేసాం. డిని రేర్ అంటాము, ఏని ఫ్రంట్ అన్నాము, ఏ అనేది డిలీట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ non-linear data structure. Non-linear data structure means the non-linear data structure does not arrange the data in sequential manner. Sequential manner లో అరేంజ్ చేయబడదు నాన్-లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది. నాన్-లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ మల్టీ లెవెల్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్. దీస్ ఆర్ మల్టీ లెవెల్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్. దీస్ ఆర్ data structures are graphs and trees. Graph is a non-linear data structure that in Java and it follows two components. Two components follow అవుతుంది ఏంటంటే it is nodes and edges. A set of finite number of vertices and a set of finite number of verticesని vertices అంటాము, verticesని మనం nodes అంటాము. నెక్స్ట్ an edge with a finite set of order pairsని edge is a set of finite number of pairs. That means it can form a n comma v. Okay, v represents the number of vertices, n represents the number of edges. Okay, trees are used to represent hierarchical representation between data elements. Okay, tree represents the nodes connected by edges. Okay,
These are the trees. Trees are used to represent hierarchical representation. Hierarchical representation, every tree vertices ni manam nodes antamu. Nodes is connected by edges. So these are the data structures. What is data structure? What are the types of data structures, and what are the types of data structures? Data structures are classified as two data structures: linear data structures, non-linear data structures. Linear data structures are arrays, linked lists, stacks and queues. Non-linear data structures are graphs and trees.